संत बाणे विच प्रचार करन वाले प्रचारकां विचों जिहड़े संत अखवांदे ने उन्हां विचों बहुते पखंडी ने ते पढ़े लिखे भी बहुत घट ने। जिथे वो पखंडी परले दर्जे दे ने उत्थे पढ़े लिखे भी नाम मात्र दे ने। ਐਵੇਂ गुरमुखी दे अखर ही उन्होंने आउंदे ने, गूढ़ ज्ञान की गल तो वो जानते ही नहीं। मगर वो पखंड इहो जिहा करते हैं कि गुरबाणी के शब्द जिहड़े ने वो जंतर मंत्रां वांगरा दे दे के ना पब्लिक नूं गुमराह करते हैं, अंध विश्वास फैलाउंदे रहिंदे ने। ते इहो जिहे लोगों वालों जदों जंतर मंत्रां वांगरा गुरु के शब्द पढ़न लई दिते जांदे ने, कहना पएगा कि साडी संगत जिहड़ी वो अंध विश्वासी बनाउंदे ने, वो अंध विश्वासी है भी है। साडी संगत विच पढ़े लिखे भी बहुत ने, मगर बहुत सारिया माइयां बीबियां भैणां दे नाल नाल साडे बजुर्ग कई बारी घट दिमाग वाले बहुते लोग इस तरह के चक्रां विच फस जांदे ने। और ये संत बाणे विच विचरण वाले लोग गुरु घर दे विचों कमाई तां बहुत करदे ने, कमाई इन्नी ज़्यादा करते हैं तो असल में अमली तौर पर गुरबाणी नूं गुरु नहीं मनते। नाम गुरबाणी का लेंदे रहिंदे ने, बार बार शब्द का नाम लैणगे, बार बार गुरबाणी पढ़न लई प्रेरणा देणगे, मगर जदों किते वाह चलदी है उदों अंदर खाते मत्थे टकवाउण लग पैंदे ने, अपने पैर अगे कर लैंदे ने कि लो असीं ही गुरु हाँ। अपनी देह की पूजा, मास मिज की पूजा करवाउण लग पैंदे ने। तीसरा कारण है चंगे ते पढ़े लिखे प्रचारकों का योग सन्मान ना होना। इस गल की अणहोंद नहीं कि कल्ले पखंडी ही ने, साडे विच बहुत चंगे चंगे प्रचारक ने जिन्हां दी बड़ी गल है। श्रीमान संत सिंह जी मस्कीन सचखंड वासी हो गए ने, उन्हां वर्गा विद्वान अज लभना बड़ा मुश्किल है। श्रीमान ਗਿਆਨੀ दया सिंह जी दिलबर ढाडियां दे विचों शरमौर ढाडी सन, उन्हां वर्गा विद्वान लभना बड़ा मुश्किल है। सोहण सिंह ढाडी लभना बड़ा मुश्किल है। प्रचारकों की अणहोंद नहीं, मगर चंगे ते पढ़े लिखे प्रचारकों का गुरु घरां वल्लों, प्रबंधक सज्जणा वल्लों, इन्हां संस्थावां वल्लों गुरु की सेवा जान करके योग सन्मान नहीं किया जाता। जदों इन्हां दा योग सन्मान नहीं हुंदा ते इस पासे सानू पढ़िया लिखिया मनुख नहीं मिलता। उन्हां दी रोजी रोटी दे प्रबंध चंगे नहीं करते, इस करके पछड़ जाता प्रचार साडा। ते जिहड़े लोग प्रचारक ने मुफ्त दे विच गोलकां ते हत्थ फेरन वाले ने, उन्हां नूं आउंदा कख नहीं। उन्हां नूं गुरमत दे सिद्धांतां तो ही कख नहीं पता हैगा कि गुरमत दे सिद्धांत की सानू कहिंदे ने, सिद्धांतां तो ही अणजाण ने। चौथा वड्डा कारण है ਜਿਹੜੀ बहुत शरधा रखती है संगत गुरु दरबारां विच, गुरु ग्रंथ साहब दे विच, उन्हां विचों बहुती संगत जिहड़ी वो अंध विश्वासी भी हुंदी है। उन्हां नूं पूजा करन दा ते पता है, मत्था टेकन दा पता है, दान दक्षिणा भी दिंदे ने, दसवंध भी कढदे ने, मगर वो सिੱਖੀ सिद्धांतां तो अनजाण हुंदे ने। ते जदों सिੱਖੀ सिद्धांतां तो अनजाण हुंदे ने ते वो पखंडियां दे कहे कहाए अंध विश्वास विच फस जांदे ने। उस ही तरह फस जाते हैं जिद्दां आम पब्लिक फस जाती है। पंजवां कारण है गुरबाणी का पाठ ते कथा कीर्तन वर्गे जिहड़े आत्म ज्ञान के साधन ने, आत्म ज्ञान के पवित्र सोमे ने, इन्हां दा वपारीकरण हो गया होया है। वपारीकरण होना वड्डा कारण है इतिहास के पछड़ जाण दा। इतिहास ते गुरमत के पछड़न का छेवां कारण है कि सिੱਖੀ दे नवें ते पढ़े लिखे प्रचारक तैयार करन लई ना तो साडे पास कोई प्रचारक सिलेबस तैयार है ते ना ही कोई एग्जामिनेशन सेंटर तैयार है जिवें कि अकाल तखत ते होना चाहिए। ना ही एग्जामिनेशन सेंटर है कोई ते ना ही सिलेबस है साडे हत्थ विच प्रमाणित सिलेबस, जिस सिलेबस नूं पढ़ के एक प्रचारक पूरे मान नाल दावा करे कि मैं सिੱਖੀ दा प्रचारक हाँ, मेरे पास यह सर्टिफिकेट है। सतवां कारण है पछड़ जाण दा कि श्री गुर इतिहास के मूल स्रोतां विच, मूल सोमियां विच इन्नियां मिथिहासक कथा कहानियां जिहड़ियां ने मिल गईयां ने कि सानू अपना इतिहास जिहड़ा वो मिथिहास जापण लग पिया। ये कुछ तो मिल गई ने तो कुछ गुरु दोखियां वालों, अनमतियां वालों मिला दित्तियां गईयां ने, शरीका करके जां दोख करके, ईरखावस।
ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਜੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਗੋਬਾ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਬੜਾ ਅਵੇਸਲ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜੁਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਹਿੱਆ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। 8ਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 8ਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਸੁਧਾਈ, ਲਿਖਾਈ, ਛਪਵਾਈ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਡੀਓ, ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਯੋਗ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬੜਾ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਲੋਕ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। 9ਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਰਥਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੀਆ ਨਾ ਪਏ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕੇ ਜਾਂ ਗੁਰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਸਕੇ। 10ਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਤ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ, ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਇੱਕਸਾਰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਆਖੇਗਾ ਮਰਿਆਦਾ ਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਆਖੇਗਾ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ 5 ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਯੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀਆ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 10 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੋٹے ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦਰਸਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਕੁਝ ਮੋٹے ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪਛੜ ਜਾਣ ਦਾ ਔਰ ਮਿਲਗੋਬਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਾ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੂਲ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੁੱਕ ਸ਼ੈਲਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੂਲ ਸੋਮੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤਦ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸੰਪਰਕ ਸੂਤਰ ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਰਦ ਰੱਖਦਾ, ਪੰਥਕ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਜੜਤ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੂਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਮੂਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਨੂੰ
ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕੀਏ। ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਮਝਣ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੁੱਗ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਸਮੇਤ ਸਭ ਪੁਰਾਤਨ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਰਖ ਕੇ, ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪਰਖ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਗਵਾਚ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਤਾਨ ਆਖੇਗੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਸਾਰਾ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨਯੋਗ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਕਥਾਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਖ ਕੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਉੱਪਰ ਪਰਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸੋਮੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਖੋਜ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਲੇਬਸ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਮਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਲੇਬਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੋਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹੀ ਸੋਮਾ। ਪੰਥ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਢਿੱਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੂਲ ਸੋਮੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੋਮੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਬੁੱਕ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇਹਨਾਂ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਸ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਿਸ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਮਝਿਓ। ਮੂਲ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਟੀ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੱਜਰ ਤੇ ਮਿਲਾਵਟ ਭਰਪੂਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਬਰੀਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਲਾਲ ਲਿਖਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਰੋਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਫਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ। ਤੀਸਰਾ ਸਾਡਾ ਢੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਮੂਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ,
ਉਸ ਦੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਬਰੀਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਾਧੂ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਮਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਾਲ ਲਿਖਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੀ ਪਰਖ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਵਜੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਜੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਹਿਰੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗਹਿਰਾ ਹਰਾ ਰੰਗ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਰੰਗ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਪੰਜਵੀਂ ਵਿਧੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਪੰਥਕ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੂ-ਬਹੂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਖਿਆਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਜ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਛੜਨ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਛਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵੇ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜੇ ਗੁਰਮਤ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਉਤਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਘੱਟ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਜ ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਮਾਣ ਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਤੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੰਗਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਤੇ ਸੁਧਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ